जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। आज एक नुआ विषय वस्तु नहीं आपणक सम्मुखें आसी जार विषयटी है शीर्षक है पंचधम्य इंद्रिय। मनुष्यर 6टा इंद्रिय अच्छी। नाक, कान, जिह्वा, चक्षु, चर्म और मन। यही 6टा इंद्रिय मनुष्य को सबु जिनसर ये मनुष्य अस्तित्वर सबु किछि स्वाद से चखाई थाए। आखिर आमे देखिपारू, जिह्वारू आमे स्वाद नेउ, श्रवण रे आमे शुणिपारू, स्पर्श रे आमे अनुभव करिपारू और मन जीवन चारित्रिक परिभाषा से आमको समर्पित करिथाए। ठीक से परी बुद्धंकर धम्म को जानिबा पई बुद्धंक हिसाब रे बुद्धंक आम बाणी हिसाब रे 5टी धम्म इंद्रिय आमको देथिले। से 5टी धम्म इंद्रिय जे पर्यंत आमे आम भीतर जागृत करिनु, ता भीतर आमे जानिनु, से पर्यंत आमे धम्म को आमे जानी पारिबा नहीं किंबा अनुभव करि पारिबा नहीं। तेणु इठी पंच धम्म इंद्रियर प्रथम धम्म इंद्रिय श्रद्धा, द्वितीय धम्म इंद्रिय पूजा, तृतीय धम्म इंद्रिय वीर्य, चतुर्थ धम्म इंद्रिय स्मृति, पंचम धम्म इंद्रिय समाधि और षष्ठ धम्म इंद्रिय प्रज्ञा। श्रद्धा, पूजा, वीर्य, स्मृति, समाधि ये 5टा धम्म इंद्रिय जदि आपणक मध्यरे जागृत हो पारिला ताके आपण प्रज्ञा प्राप्त करि पारिबे बोली बुद्ध एठी गोटे बुद्धत्वर मार्ग अटे। तो मु आज पंच धम्मेन्द्रियर प्रथम इंद्रिय धम्म इंद्रिय श्रद्धा विषय मु आपण मानकु कहिबी। ता परप्रेक्षी रे द्वितीय धम्म इंद्रिय पूजा, तृतीय वीर्य, चतुर्थ स्मृति, पंचम समाधि एपरी गोटे 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 एपिसोड रे मु आपनकु इतार महात्म्य विषय रे आपनकु जणैबी। ताले मु सर्वप्रथमे पंच धर्मेन्द्रियर प्रथम इंद्रिय धम्म इंद्रिय श्रद्धा विषय रे मु आपण मानकु अवगत करबाकु चाहूची। श्रद्धा भावना अटे। यार शब्दांश अर्थ हृदय देवा किंबा समर्पित करिबा एमिति हेइ थाए। बुद्ध धर्मर जो श्रद्धा कहा जायछि एठारे प्रज्ञार आधार होई थाए। दुख समस्तक जीवन रे आसी थाए। सेठारु अन्य को किछि लाभ हो ना हो निज जीवन आड़कू ओ आँखि खोली देवा देखिबार अवसर निश्चय मिली थाए। जीवन रे सुखर बहु साधना मिली जाई थाए। सेठारे बुड़ी रही जेते होई पारिबो आनंद साउंटिबा कथा हेले शेषरे मनर कोनोसी कोण अनुतृप्त ही रही जाई थाए। जीवन रे मिलिथिबा यही किछि सुखर एड़ेई दे पारिबा नहीं हेले एही समस्तंक आसीबारे मन जो अतृप्त रही जाई थाए ताकू मध्य मनरु एड़े दे पारिबा नहीं। यह को दुख कहा जाए। असाधारण तर दुख मानवर प्राकृतिक स्वभाव पूर्णत्व प्राप्त करिबा सबु समय रे निज भितरे कम पण को अनुभव करिथाए ओ अंतरे यह को विश्वास हो जाई थाए जे ए बाह्य जिनिस बाह्य वस्तुरु मनर पूर्णता हासिल करिबा असंभव अटे। बुद्धत्वर प्राप्ति करिबा पूर्वरु सिद्धार्थ गौतमंकर निज मन राजमहल रे मिलुथिबा समस्त सुख को तृप्त होई थांता ताहले बाहर जगत को परिभ्रमण करिवार इच्छा ही कोन पई निर्माण होई थांता।
ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ 4 ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ସଂସାରର ରହିଛି। ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଉପରେ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାକୁ ଅଭିଳାଷା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପକ୍ଷରେ କରାଯାଇଥାଏ। ରୋଗିଣା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ, ଏହା ଦୁଃଖ ତ ଅଟେ, ହେଲେ ଅତୃପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭରି ଦେଇଥାଏ, ଏହା ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? କ'ଣ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ କୌଣସି ଯିବାର ଉପାୟ ଅଛି କି? ଏହି କ୍ଷଣ ବହୁତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ଦେଇଥିଲା, ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଏହି ପୀତବସ୍ତ୍ରଧାରୀକୁ ଦେଖିକରି ମନ କହିଥିଲା, କାଳେ ଏହାକୁ ରାସ୍ତା ଜଣାଥିବ। ବତ୍ସ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ୱେଷଣର। ଶ୍ରବଣକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିସାଦ ଦେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିସାଦର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଅଟେ। ଏହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଂଶ ଅର୍ଥ ହୃଦୟ ଦେବା କିମ୍ବା ସମର୍ପିତ କରିବା ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଏ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଇଅଛି, ସେଠାରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞାର 3ଟି ଆଧାର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତର୍କସିଦ୍ଧତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଥମତଃ ମନର ଗଭୀରତାରୁ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିସାଦ ଅଟେ। ଅନ୍ତର ମନର ଗଭୀରତାରୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ କେବେ ଦୂର କରିବାକୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଏଠାରେ ଥିବ ଏବଂ ସେ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ହେଇପାରେ ଯେ କୌଣସି କଳାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମା ହେଇଥିବା, ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର କୌଣସି ଅଂଶ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଲ ପାଇବା ବିନା ରହିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ନା। ବହୁ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗମ୍ଭୀର, ଶାନ୍ତ, ପ୍ରସନ୍ନ ବୁଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଦେଖି ନିଜ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବହୁ କମ୍ରୁ ଖୋଜାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜାଯାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ବହୁତ କାଳରୁ ଖୋଜାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜାଯାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଜି ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖିକରି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ସେ ଶ୍ରବଣର ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରୁଛେ, ସେଠାରୁ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଯେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲା ସେ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଏହା ପ୍ରଥମତଃ ବଡ଼ ମହତ୍ୱର କଥା ଅଟେ। ହେଇପାରେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ, ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ କୌଣସି ଆଧାର ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ହେଇପାରେ ସମ୍ଭ୍ରମ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନା ହେଇଥାଏ। କେବେ ବି ମହତ୍ୱର ହେଇଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତ କାମ କେବଳ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାରେ କେବେ କାମ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ନିଜର ଅବାସ୍ତବକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭୟର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା।
ଅସୁବିଧା ମାନ ଓ ଦୁଃଖର ଭୟରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ହିଁ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ସୁଖ ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ। ଏମିତି ଭରସା କରି ନିଜ ପୂର୍ବଗ୍ରହ ଦୂଷିତ ମନୋଭାବନା ପ୍ରତିସାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନିଜ ତର୍କ ଓ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଗାରିମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଘ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ଥାନକୁ ଉଚିତ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରମାଣର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣ ଯାଉଅଛୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣରୁ ଆମେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସେ ଦେଖିକରି ତାଠାରୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକତାର ଅଂଶ ନଥାଏ। ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଚୁନ୍ଦକୁ କହିଥିଲେ। ତ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଚୁନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମିତ୍ର, ସେ ଅରହନ୍ତ ଅଟେ ଯେ ଆସୁରଙ୍କ ନାଶ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବୋଝକୁ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂର କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ଭବର ବନ୍ଧନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ହେବାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି 9 ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ, ଅଦଭବଦାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାଚାର କରେ ନାହିଁ, ମିଛ ଓ ନିଶାପଣରେ ରହେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ କରିଥାଏ। ସେ ଦ୍ୱେଷ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭୟ କାରଣରୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣରୁ ଲଗେଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ମିଞ୍ଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଓ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା ଏବଂ ବିଶାଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାର କରୁଣାର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିବା ମାର୍ଗ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଉଚିତ ପ୍ରମାଣର ଯାଞ୍ଚ କରି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଥାଏ। ସେ ସଂଘ ଯାହା ଆର୍ୟ ସଂଘ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇ ଆମେ ସଂଘ ଶରଣ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଏମିତି କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ କରିବା, ଯାଞ୍ଚର ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଚରଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତର୍କ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନାର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ତର୍କ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଖୋଳତାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବରୁ ତାର ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଚୁନ୍ଦକୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ଦେଖିବା ତ 9 ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ବଞ୍ଚିବା, ମୁକ୍ତ ହେବା କେତେ ସୁଖକର ହେଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି କଳ୍ପନାରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ପଞ୍ଚଶୀଳର ଆଚରଣ ଆମର ଅସମାଧାନୀ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନରେ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ପୂର୍ବର ଜଟିଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏବେ ସରଳ ଓ ସାଧାସିଧା ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଛି।
ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନରେ ସରଳତା ଆସିଥାଏ ସେତେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ତାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱେଷର ଭାବନାରୁ ଅସୁସ୍ଥ କୃଷ ମନ ମୈତ୍ରୀର ଭାବନାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଦେଖିବା ଟିକିଏ ଦାନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଧମ୍ମ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକତା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖର ଏତେ ଆସିଥାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ପାଇଥିବା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖର କଥା ବଖାଣିବା କଷ୍ଟକର। ନିଜଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଧମ ଭାଇଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ନିଜ ମନର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ କଲ୍ୟାଣ ମିତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସହବାସରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆର୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ରହିବା କେତେ ସୁଖଦ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ଏମାନଙ୍କର ସଂଘ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଅନୁଭବ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ମନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ବଢ଼ିଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଯାହା ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାର ଭାବନା ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ନିଜର ଅନୁମନର ଗଭୀରତା ସ୍ୱଭାବକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ଖାଲି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କରିବା ଅଟେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଚାର ବିଧି ସବୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅଛି। ବିଶେଷତଃ ପୂଜା, ପାଲି ସୂତ୍ର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁର ପଠନ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ତିଆରି ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୂଜା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବା ତାଙ୍କର ଅପ୍ରସନ୍ନତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ଓ ନିଜ ମଝିରେ ଅନ୍ତର କମ୍ କରିବା, ତାକୁ ନିଜ ଅଭିଜାତ ଅଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଂଘ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆପଣ ମନକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼। ତ ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ଜୟ ଭୀମ, ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ, ଜୟ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ।